اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے پہلا درس شروع کیا تھا الدرس الاول، جس کے دو حصے پڑھے تھے. ایک ہاذا ہم نے کہا تھا بیسک چیز جو جملے بناتے ہیں ہم تو دوسرے لینگویجز کرنی ہوتی ہے تاکہ ایک سینٹینس بن جائے. جیسے ہم نے فارسی کی مثال دی تھی، ہمیں کہنا ہوگا این کتاب اس. اگر کتاب کہیں گے تو اس سے جملہ بنے گا نہیں بنے گا، بنا است لگائے. ادھر کنارے کھڑے ہو تاکہ کسی کے سامنے نہ آیا. صحیح ہے. اور عربی میں لیکن کوئی الگ چیز نہیں بناتے. جب ہم دو لفظ کو ایک خاص ترکیب میں لکھ دیتے ہیں وہی جملہ بن جاتا ہے، الگ سے کوئی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے یہاں پہ دیکھیے ہاذا بیتن، جب ہم نے کہہ دیا ہو گیا. یہاں اس یا انگلش کی طرح از یا اردو ہندی کی طرح ہے لگانے کی ضرورت نہیں. بیتن مانے گھر ہوتا ہے، ہاذا مانے یہ ہوتا ہے، دونوں کو ملا دیا ہاذا بیتن، مانا ہو جائے گا یہ گھر ہے. مسجدن یہ مسجد ہے. بابن ہاذا کتابن یہ کتاب ہے. ہاذا قلمن یہ ہاذا مفتاحن یہ ہاذا مکتبن یہ ہاذا کرسیون. اس کے بعد ہم نے بتایا تھا جب سوال کیا جاتا ہے تو جس طرح سے انگلش میں پوچھتے ہیں واٹ از دس، واٹ لاتے ہیں نا، یہ کیا ہے. یا فارسی میں پوچھیں گے انچیست، شاید یہی ہے نا، انچیست یہ کیا ہے. عربی میں اگر آپ کو پوچھنا ہوگا تو کیا پوچھیں گے، کیا ہے. اور اس کا جواب پورا پورا ایک جملہ بن جائے گا ہاذا بیتن یہ گھر ہے. لیکن کبھی یہ ہے یا نہیں ہے، ہم نے جب کنفرم کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں آ یا حل لاتے ہیں. ہاذا بیتن کیا یہ گھر ہے. انگلش میں جس طرح سے ہیلپنگ ورب کو پہلے لے آتے ہیں، ہیلپنگ ورب کو پہلے لاتے ہیں. جیسے دس از اے بک کہیں گے تو از دس اے بک. تو یہ کیا ہو جائے گا مولانا، یس نو بن جاتا ہے. کے لیے آپ کو شروع میں کیا لانا ہے، آ. صحیح ہے. جواب یس یا نو میں یعنی عربی میں نام یا لا میں دیتے ہیں. ہاذا یہ گھر ہے، یہ گھر. نام مانے ہاں. اور کبھی کبھی اگر نہیں ہوتا، جیسے یہاں پہ قمیص تھی، پوچھا ما ہاذا یہ کیا ہے، کہا ہاذا قمیصن یہ ہے. اب یہ دیکھیے ہاذا سریرون، اب یہ تو چیئر کی تصویر ہے نا، کرسی. ہاذا کیا یہ بیڈ ہے، آپ نے کہا لا. بس لا جواب ہو گیا مولانا. لا کے بعد دیکھیے کوما لگا دیا کہ نہیں لگایا، لا کے بعد کوما لگایا، کوما لگا کے صحیح جواب دے دیا ہاذا کرسیون یہ کرسی ہے. کیا یہ چابی ہے، ہاذا قلم ہے. یہاں تک ہمارا کل ہو گیا تھا. اور ہم نے کل آپ کو تمرین دی تھی، یہ ایکسرسائز کو انگلش عربی میں کیا کہتے ہیں، تمرین. یہ تصویر ہے، ہم نے کہا ما ہاذا، آپ کو جواب دینا تھا ہاذا مکتب. کیا ہے،
میں हादा मकतबुन, ये ठीक है ना। मा हादा, अब ये किसको, इसको क्या बोलते हैं, शरीर, ये हादा शरीर। ये क्या है, किताब। मा हादा, ये क्या है, ये हादा किताबुन, ये ना हादा किताबुन। ये देखें, लिख दो, मैं यहाँ अरबी शायद लिख पाऊँ कि ना लिख पाऊँ, मुझे नहीं मालूम। अरबी कीबोर्ड गालिबन ऐड किया है या नहीं किया है, उर्दू आ रहा है। सेट नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे महाजा, तो दरवाजा क्या बोलते हैं, बाबू। हाजा बाबुन, कहेंगे हादा बाबू। बाबुन, ये क्या है, घर। घर को क्या बोलते हैं, बैत। सुन माने क्या होता है, घर। घर, ये हादा बैतुन। बैतुन, जिन्होंने तमरीन नहीं की थी, बराए मेहरबानी ये तमरीन जरूर करें, क्योंकि छोटी तमरीन नहीं करेंगे तो फिर बड़ी भी नहीं कर पाएंगे। सही है ना। इब्तिदा जो है 1 ईंट से होती है, फिर धीरे धीरे 2, 4 और 10 ईंटें रखी जाएंगी। तो ये छोटे छोटे तमरीनें अभी से करिए। अब देखिए आगे की तमरीन। आगे की तमरीन आपको नाम और ला में देनी है। मिसाल के तौर पर यहां पे सवाल है, आहादा कमीजुन, क्या ये शर्ट है। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ऐसी सूरत में आपको मेहनत करनी ही नहीं, बस लिखने की जो मेहनत है वो मेहनत है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। टेक्निक, आहादा, क्या ये शर्ट। अब आप ऊपर तस्वीर किसकी है, शर्ट की है। नाम, हाजा कमीजुन, यही सेम सेंटेंस। कमीज, शर्ट है। बस आपको नाम करना, नाम, नाम यानी यस, हाँ, सही ना। उसको क्या बोलते हैं, नाम। और अगर कोई ऐसा, मिसाल के तौर पर यहां देख लेते हैं हम, जिसका जवाब ला में हो, जैसे ये सवाल किया गया है, आहादा मिफ्ताहुन। मिफ्ताह माने क्या होता है, चाबी, आहादा मिफ्ताह, ये चाबी है। ला, लाजा, हाजा कलमुन, कलमुन, नहीं ये कलम है, कलम, नहीं ये कलम, कलम, ला हादा, कलमुन। कलमुन, जी है हाँ, बेटा, ला हादा जी, कलम, ये कलम है। ऊपर से देखिए इन सवालों को जिन्होंने कल नहीं किया था या जो आज पहली बार आ रहे हैं, वो इनको भी करके जाएं, हमें भेज दें, व्हाट्सएप कर दें। हादा कमीसुन, ये नाम, हादा, हाजा बैतुल, नाम, हादा बैतुन, ला, ला, हाजा कलमुन, हाजा कलमुन, हादा कलम, नाम, नाम, हाजा हाजा नज्जुम, नजमुन, नजमुन। शाह मोहम्मद अब्बास, आप सवाल करिए। नहीं, अब्बास अली सवाल करेंगे, शाह मोहम्मद अब्बास जवाब देंगे। करिए जल्दी से।
سوال کریے، جو پہلا کل والی ایکسرسائز کا پہلا سوال ہے، سوال کریے آپ جواب دیجیے۔ ارے بیٹ دیکھو، یہاں پہ دیکھو، ہذا سریرن، تم سوال کرو یہ جواب دیں گے۔ من ہاذا نہیں، دیکھیے میم الف زبر کیا ہوتا ہے؟ ماں۔ ہذا کتاب، آپ سوال کریں ہمارے پاس اگر ہے تنظیم، آپ سوال اس کا کوئی ایک سوال کرے، ما هذا جواب هذا دیجیے۔ باب ہاذا هذا باب هذا باب بہت خوب۔ اس کے بعد کل کون تھا ہمارے پاس؟ سکینہ بانو، آپ سوال کیجئے اور جواب دیں۔ چلیے جی ما هذا هذا بیتون هذا بيت ہاذا هذا بیتون۔ بيت اب اسی طرح سے تھوڑی مشق کر کے آئیے گا، کل اس والے پیج کو بھی آپ لوگوں سے گفتگو کرواؤں گا۔ ایک سوال کرے، لکھ کے لائیے اور پھر سوال و جواب کی، ٹھیک ہے؟ لیکن سمجھتے ہوئے، ایسے آنکھ بند کر کے نہیں لیا نہیں، آپ سمجھ میں آئے، آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ بول کیا رہے ہیں۔ جب آپ نے کہا احاذا قمیصن، آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے معنی ہے کیا، یہ شرٹ ہے، یہ نام ہاذا بیتن، کیا یہ گھر ہے۔ احاذا بیتن، کہیے نعم بیتن۔ احاذا مفتاحن، کیا یہ چابی ہے۔ نام هذا لا لا هذا قلم لا هذا قلم لا هذا قلم قلم نجم، کیا یہ ستارہ ہے۔ نعم نعم هذا نجم هذا نجم ہاں یہ ستارہ نجمون، نجم صحیح ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اس کو لکھ بھی لیجئے گا، ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ جی جی آگے جی آگے اقرا معنی کیا ہوتا ہے؟ ریڈ۔ پڑھنا غلط ہے نا مولانا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، صحیح ہے نا؟ اقرا، اقرا معنی پڑھو، پڑھو واو معنی اور، اور وکتب یعنی اکتب یعنی لکھو، لکھو انگلش میں یہاں دے دیا ریڈ اینڈ، سائٹ پڑھو اور لکھو، تو اس کو نقل کے طور پر آپ کو لکھنا ہے۔ چلیے پہلی لائن کو آپ پڑھیے مولانا۔ یہ مسجد ہے، کیا معنی ہو جائے گا؟ ہاذا قلمون، یہ قلم ہے۔ آپ پڑھیے مولانا۔ کیا معنی ہوتا ہے سریر معنی؟ بیڈ، ہاذا سریرن، یہ بیڈ۔ محمد علی صاحب ماں کیا؟ یہ کرسی ہے۔ اس کے بعد پڑھیے اوپر سے ہی اگر ہم چلیں تو عمار ہیں کشش، آپ پڑھیے اس کو۔ هذا بیت کیا یہ گھر ہے کیا یہ گھر ہے۔ اس کے بعد کا پڑھیے عذرا خاتون، آپ پڑھیے اس کو۔ لا هذا مسجد نہ نہیں یہ مسجد ہے۔ بالکل صحیح، نہیں یہ
मस्जिद। इसके बाद पढ़िए बुतूल जैदी दीजिए। मा हाजा हाजा मकतबुन। नहीं नहीं, देखिए क्या लिखा है, गौर से गौर से। एक सेकंड आगा, एक सेकंड आगा, जूम कर देंगे थोड़ा सा। जूम आप कर सकती हैं अपने यहाँ से। मिफ्ताहुन। हाँ, ये क्या है, हादा मिफ्ताहुन, ये चाबी है। चलिए शुरू से फिर से हम पढ़वाते हैं, दूसरे से जो बाकी बच्चे हैं उनसे, और फिर दर्स को वाइंड अप कर देंगे यहीं पे। दिलनवाज आप पढ़िए पहला वाला। हादा मकतबुन, ये मेज है। ये मेज है। फरहत दीबा। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम सलाम। हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। इसके बाद आ जाइए हैदर आबदी, आप पढ़िए। रफात जहरा। हाजा कलमुन, ये कलम है। आप पढ़िए इकरा फातिमा। हाजा सरीरुन, क्या ये बेड है। ये बेड है, बहुत खूब। कनीज जहरा। पढ़िए पढ़िए, कोई मुश्किल नहीं है, पढ़िए, जैसा भी हो हम बताएंगे। मा हाजा हाजा, नहीं नहीं, माँ हादा क्या माने होगा इसका, समझ में आ रहा है कि बताऊं मैं? ये क्या है, ये क्या है। ये। इसके बाद खुशबू आप पढ़िए। हाजा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। हादा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। किचन क्लासेस, क्या नाम है आपका? जी सलाम अलैकुम आका। वालेकुम सलाम। जी मैं सबा, तबा, कहाँ से हैं आप? अहमदाबाद से। बताइए, अभी पढ़वाता हूँ आपसे। बताइए ये वाला पढ़िए। हाजा बैतुन, क्या ये घर है। क्या ये घर है, बहुत खूब। ला हाजा मस्जिदुन, नहीं ये मस्जिद है। इसके बाद हसीन फातिमा आप पढ़िए। जी मा हाजा, ये क्या है। हाजा मिफ्ताहुन, ये चाबी है। क्या है, हादा मिफ्ताहुन, ये चाबी है। इसको बाकायदा अपनी कॉपी। सही है, फिर एक मर्तबा मैं बता दे रहा हूँ। हादा मकतबुन, ये मेज है। हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। हादा कलमुन, ये कलम है। हादा सरीरुन, ये बेड है। ये क्या है, हादा कुर्सियुन, ये। हादा बैतुन, क्या ये घर है। हादा मस्जिदुन, नहीं ये क्या है। हादा मिफ्ताहुन, ये चाबी है। कल एक नया लफ्ज हमारे दर्स में ऐड होगा, वो है मन का। जब सवाल करते हैं तो माँ से सवाल होता है चीजों के बारे में। अभी तक जैसे मकतब सामान है कि आदमी है? सामान। एक प्लेस है, कलम, शरीर, कुर्सी, मिफ्ताह, है ना। ये तमाम की तमाम या तो जगह है या चीज है। ठीक है। मन के बारे में, मन से जब सवाल किया जाता है तो लोगों के बारे में सवाल होता है। अगर किसी लड़के, किसी लड़की, किसी औरत के बारे में सवाल होगा, किसी आलिम, किसी टीचर, किसी तालिब इल्म के बारे में सवाल होगा, तो आकिल के बारे में सवाल होगा, तो क्या इस्तेमाल किया जाएगा? मन। इंशाअल्लाह। अभी तक जो आपने पढ़ा है, पहला दर्स है, पहले दर्स का इब्तिदाई मरहला है, तमरीन कर लें। और इससे बेसिक अरबी की किताब मुमकिन नहीं है। फिर अगर इससे बेसिक अरबी पढ़नी है तो फिर वही मुमकिन है, क्या है, अतफाल की अरबी। सही है, अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता। सही है। यहाँ चुके छोटे छोटे हैं,
تصویروں کے ساتھ ہیں، ہمارے لیے ان کا سمجھنا آسان ہے. تو جن کے بیسک عربک ہے، جو نہیں جانتے، ان کے لیے بہت آسان ہے. تو ابھی ہماری ابتدا ہے، زیادہ ہم آگے نہیں بڑھے ہیں. انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ اور آج کے ریکارڈنگ دونوں گروپ پر آ جائے گی. والحمدللہ رب العالمین. اللهم آپ کو صل فائدہ على دے گا. محمد وعلى آله